اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ سے مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فارسی میں ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ملی ہے، جو کہ بہت پیاری ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے اس کو بار بار پڑھا، غور کیا، ایک لفظ پہ غور کیا، اس کے ریسرچ کیا، اس کے معنی ڈھونڈے، کئی جگہ سے اس کے ترجمے نکالے، کیونکہ اس میں فارسی میں ترجمہ تھا، اردو میں نہیں تھا، تو اس کے معنوں سے تلفظ سے ڈھونڈ کے ترجمے نکالے، کئی ویڈیو دیکھی، کئی جگہ سے ریسرچ کر کے میں نے الگ الگ جگہوں سے لے کے اس کو ترجمہ میں نے لکھا اور کچھ اپنی سمجھ سے اس میں ایڈ کیا، اور اس کے 8 سینٹنس بنائے میں نے اور اس کے ساتھ ترجمہ لکھا اس کا۔ تو پہلے میں ترتیب سے پوری حدیث فارسی میں پڑھوں گی، اور پھر اس کے بعد نمبر وائز سے سینٹنس پڑھوں گی، جملے پڑھوں گی اردو ترجمے کے ساتھ اس کے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے فارسی کی بہت پیاری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عشق دکھایا ہے، بتایا ہے، اپنے عشق کی نشانی دکھائی ہے، اس کے اندر بتائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں کیا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ بہت پسند آئی مجھے حدیث مبارکہ، اور میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اس کو میں، اور اس سے پہلے میں اپنے اللہ پاک سے معافی چاہتی ہوں کہ اگر پڑھنے میں ناسمجھی میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک مجھے معاف کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم، کیونکہ یہ فارسی میں ہے اور فارسی میری زبان نہیں ہے، میں کوشش کر رہی ہوں پڑھنے کی، باقی کوئی غلطی ہو جائے گی تو اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری پہچان کر لیتا ہے، اور جو میری پہچان کر لیتا ہے وہ میری ذات کا عارف بن جاتا ہے۔ عارف یعنی کہ اللہ کو پہچاننے والا، ولی اللہ، عارف کے معنی یہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قال فی حب اللہ تعالیٰ فی حدیث القدسی، من طلبنی فقد وجدنی، ومن وجدنی عرفنی، ومن عرفنی احبنی، ومن احبنی عشقنی، ومن عشقنی عاشقتہ، ومن عاشقتہ قتلتہ، ومن قتلتہ فعلی دیتہ، ومن علی دیتہ فانا دیتہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود خضری تھا۔ اب میں نمبر وائز سے ایک ایک کر کے اس کے جملے پڑھوں گی اردو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ۔ نمبر 1، نمبر 1، من طلبنی فقد وجدنی۔ ترجمہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صرف میری طلب کرتا ہے تو وہ مجھے پا لیتا ہے۔ طلبنی طلب، فقط صرف، یعنی کہ جو صرف میری طلب کرتا ہے تو وہ مجھے پا لیتا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 2، نمبر 2، ومن وجدنی عرفنی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری پہچان کر لیتا ہے، اور وہ میری ذات کا عارف ہو جاتا ہے۔ عارف کے معنی اللہ کو پہچاننے والا، ولی اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرفانی عارف۔ نمبر 3، نمبر 3، ومن عرفنی احبنی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو میری پہچان کر لیتا ہے تو اس کو میری ذات سے محبت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرفنی احبنی، یعنی میری ذات سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو احبنی محبت۔
नंबर 4, नंबर 4, वमन अहब्बनी अशकनी। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और जिसको मेरी ज़ात से मोहब्बत हो जाती है तो वो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाता है। अहब्बनी मोहब्बत, अशकनी इश्क, यानी अल्लाह ताला से उसको इश्क हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नंबर 5, नंबर 5, वमन आशाकानी आशिक तहु। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और जो मुझसे इश्क करता है तो मैं भी उससे इश्क करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकानी इश्क, आशिक तहु, मैं भी इश्क करता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला का जो मुझसे इश्क करता है मैं उससे इश्क करता हूँ, जो मुझे पाने की कोशिश करता है तो मैं उसको मिल जाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नंबर 6, नंबर 6, वमन आशिक तहु कतल तहु। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और जो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाता है तो फिर मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। आशिक तहु इश्क, कत्ल तहु कत्ल करना। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें कि जो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाता है तो फिर मैं उसको कत्ल कर देता हूँ। उसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे इश्क में मुब्तला हो गया तो मैंने उसको अपना इश्क सौंप दिया, इश्क हकीकी से मिला दिया और अपनी मोहब्बत उसको सौंप दी, मैंने अपनी ज़ात की पहचान करा दी। तो यानी कि फिर उसको मेरी ज़ात के आगे, मेरे इश्क के आगे उसको दुनिया की कोई शे से लगाव नहीं होगा, फिर उसे कोई किसी की परवाह नहीं होगी, वो बेपरवाह हो जाएगा। बेशक बेशक। नंबर 7, नंबर 7, वमन कतल तहु फ़अल्लाह दई तहु। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और जिसको मैं कत्ल कर देता हूँ तो फिर उसकी दैयत मुझ पर लाजिम हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कत्ल तहु कत्ल, दई तहु दैयत, यानी कि जैसे अल्लाह ताला जुर्माना होता है, किसी को अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो जुर्माना भरना पड़ता है, किसी को कत्ल कर देते हैं तो उसका हर्जाना भरना पड़ता है ना, तो वो दैयत देनी पड़ती है उसका। तो वो मतलब इसमें अल्लाह ताला का, जैसे मैंने उसको कत्ल कर दिया है तब उसकी दैयत देना, उसका हर्जाना देना, उसका इनाम देना उसको मेरे ऊपर लाजिम हो गया। मैं ही उसको इनाम दूंगा, उसकी दैयत मैं ही दूंगा उसको। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर 8, नंबर 8, वमन अला दई तहु फ़अन्ना दई तहु। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और उसकी दैयत मैं ख़ुद हूँ, यानी कि मेरी अपनी ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि दई तहु दैयत, फ़अन्ना फ़ना दई तहु दैयत। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसको बदले में मैंने अपना आप दे दिया, अपना इश्क दे दिया, मैंने अपना आप सौंप दिया, अपनी ज़ात सौंप दी उसको मैंने। तो यानी कि ये उस अल्लाह ताला की दैयत है कि जिसने मुझे पाने की कोशिश करी उसको उसने मुझे पा लिया, और जिसने मुझसे इश्क किया मैंने उससे इश्क किया, और फिर मैंने उसको अपने इश्क में मुब्तला कर दिया। फिर वो दुनिया से बेपरवाह हो गया, उसको फिर दुनिया की किसी की परवाह नहीं होगी मेरे इश्क के आगे। फिर उसको मेरे इश्क का इनाम मिल गया उसको, यानी कि उसने मुझे पा लिया है। फिर वो बेपरवाह हो गया, दुनिया से बेपरवाह हो जाएगा। फिर उसको दुनिया की कोई भी कीमती शे नहीं लगेगी, कोई भी खूबसूरती नहीं लगेगी, और कोई भी इश्क मेरे इश्क के आगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो उसने दुनिया आखिर दोनों पा ली, जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। बेशक बेशक। यानी कि अल्लाह ताला सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि जिसको मैं कत्ल कर देता हूँ फिर उसके हर्जाने में अपना आप उसको सौंप देता हूँ, अपना खुद उसको दे देता हूँ, अपना इश्क उसको दे देता हूँ, अपनी ज़ात उसको दे देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि जिसको इश्क हकीकी मिल गया, जिसको इश्क इलाही मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। जिसको इश्क इलाही की दौलत मिल गई उसको दुनिया की हर शे मिल गई, दुनिया से बेगर्ज हो जाता है फिर उसको दुनिया की गर्ज नहीं होती, जिसको अल्लाह का इश्क मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यानी कि इसमें यह है कि जो अल्लाह को पाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये सबक है इसके अंदर, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मांगने की कोशिश करता है, जो पाने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको वही देते हैं। जो जिसकी तलब करता है अल्लाह ताला उसको वही देते हैं। जो मांगेगा उसको वही मिलेगा, जो दुआ करेगा वही उसकी पूरी होगी दुआ। तो जो अल्लाह को मांगेगा, अल्लाह का इश्क मांगेगा तो अल्लाह अपना इश्क देगा उसको। जो मांगता है अल्लाह वो अता करते हैं उसको। तो अल्लाह देखते हैं कि बंदा क्या चाह रहा है, अल्लाह नियत देखता है। तो अल्लाह फिर जो बंदा जो मांगता रहता है अल्लाह उसको देता रहता है। और अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह का इश्क हमें कैसे मिलेगा? कुर्ब अल्लाह का नमाज़ों से, नफीली नमाज़ों से, रोज़ों से, इबादत से, अल्लाह के ज़िक्र से, तस्बीह से।
جتنا ہم کریں گے، جتنا اللہ کو پانے کی کوشش کریں گے، اتنا اللہ پاک اپنا نا عشق ہمیں دیتا رہے گا. اور یہی پھر ایک وقت آئے گا کہ عشق حقیقی سے مل جاتا ہے انسان، عشق الہی سے محبت ہو جاتی ہے اس کو. اور پھر جس کو عشق الہی سے محبت ہو گئی وہ پھر اس کے بارے نیارے ہو گئے، دنیا آخرت دونوں بنا لی اس نے، دونوں مل گیا، اللہ مل گیا اس کو، سب کچھ مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ فارسی کی حدیث مبارکہ تھی جو کہ میں نے اپنی سمجھ کے حساب سے پڑھنے کی اور اس کا ترجمہ بتانے کی کوشش کری ہے. باقی اگر بتانے میں نہ سمجھی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں. بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم ہے. بے شک بے شک. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین بے رحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الحمد للہ.